الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فإننا سنبدأ في سورة جديدة ألا وهي سورة الفرقان المكية، فلنبدأ منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك
جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفرقان مكية الفرقان بمبال متتوقع سورة قبل الهجرة مكة يالو يوردش نات فمهنم تلقوا የመካን ሱራ ያንጸባርቃል የመካ ሱራዎች በመሰረታዊ ነጥቦች ላይ በአቂዳ ነክ ጉዳዮች ላይ ነው ትኩረት የሚሰጡትና እሷም እንደ ቢጤዎቿ በዚሁ ረገድ ላይ ነው ከፍተኛ ሚና የምትጫወተው በተለይም ይህ ቁርአን እውን የአላህ ቃል ነው ወይ የሚለው የሙሽሪኮች ጥያቄ በማያዳግም መልኩ ግልጽ በሆነ ማረጋገጫ የምታቀርብበትና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነት እንደሚሉት የአላህ ነብይ ናቸው ወይ ብለው ያነሱት የነበረው ጥያቄና በዛ ዙሪያ ይደረድሩት የነበረው ጅምብርን ያመከነችበት ብዙ ተጨባጭ መረጃዎችን አቅሊ ሸርዒ የሆኑ መረጃዎችን የገለጸችበት ቦታ ነው ከዛም በማያያዝ ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች አዛኝ ሩሩ ከመሆኑ የተነሳ ፈጥሮ በመድር ላይ እንደዚሁ ረስቶ የተተዋቸው እንዳላደሉና ለትልቁም ነገር እንዳፈጠረና እንዳዘጋጃቸው እያስታወሰች ይህን ነገር ተገንዝበውና አበክረው በቅድሚያ ለዓላማቸው የሰሩ የዘላለም ጀነት እንደሚወርሱና ይህን የካዱና ያስተባበሉ ለኪሳራ እንደሚጋለጡ ተገልጻለች በዚህ መልክ እንግዲህ በእምነት ነክ ነጥቦች ላይ የተለያዩ ዘርፎችን እያነሳች ትተነትናለች ማለት ነው እና መጀመሪያ አካባቢ በተለይ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ገና ነብይ ከመሆናቸው በፊት ታማኙ መሐመድ እያሉ ሲያመኳሻቸው እንዳልከረሙ ሁሉ የአላህ ሪሳላ ይጀመጣው በሚሉ ጊዜ ግን በቅጽበት ተለውጦ ሁኔታው የተለያዩ የዘለፋና የስድብ ቃላት ውጅንብር ይወርድባቸው ጀመር ማለት ነው። አንዱ ሳህር ነው ይላል፣ ሌላው ካህን ነው፣ ሌላው ሻዒር ነው፣ ሌላው ከዛብ ነው እያሉ ያብጠለጥሏቸው ስለነበረ እንደገና ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ከሆነ ለምን እንደኛ ጎስቋላ ኑሮ ይኖራል? ልዩ የሆነ ገንዘብ ዲል ለምን አይሰጠውም? አትክልት ለምን አያለማለትም? ይሏቸው ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ካልተሟላለት ነብይነት እንደማይሆን ለማሳየትና ህዝቡን ለማወናበድ የአላህ መልእክተኛ ማለት ቀላል ነገር መሰላቸው እንዴ? የአላህ ወዳጅ ከሆነ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ መሆን ነበረበት። ስለዚህ ማሊ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق እንደኛ በየቀኑ ወደ ገበያ እየሄደ የሚከናውትና የሚባዝን የዕለት ጉርሱን ፍለጋ እንዴት ነብይ ሊሆን ይችላል? እንደገና ይሄ ነገር መሆን ካለበት በአገሪቱ ውስጥ አንቱ የተባሉ ባላባቶች፣ ባለጸጋዎች፣ ባለስልጣናቶች አሉ። በእነሱ በኩል ለምን አልመጣም እያሉ ቁሳዊ የሆኑ መስፈርቶችን በመደርደር ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች እንዳይቀበሉና እንዳይከተሉ ያብጠለጥሉ ስለነበረ እነዛን ሁሉ አባባሎች በቅደም ተከተል ያመከነበት ቦታ ነው ማለት ነው። تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا በቅድሚያ ራሱን ያወድሳል። አላህ እንደተለመደው ራሱን ማመስገንና ማወደስ ይወዳል። ከሚወደው ሁሉ የሚወደው ነገር ቢኖር መመስገን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك እንዳሉት ነብዩ አንተ መመስገንን ከሁሉም በላይ ተወዳለህ። እኔ የፈለገውን ያህል ባወድስህም እንደማያረካ እንደማይበቃ አውቃለሁኝ። አንተ የፈለከውን ያህል ተወደስ እንዳሉት ራሱ በራሱ ያወድሳል ማለት ነው። ከኛ ምንም ነገር የሚፈልገው ነገር የለም፣ መወደስም ብቻ ነው። ስለዚህ እንዴት ብለን እንደምናወድሰውም እግር መንገዱን ያስተምረናል ማለት ነው። በብዙ ሱራዎች 5 በሚሆኑ ሱራዎች አልহামዱሊላህ በሚል ቃል እንደከፈተ ተመልክተናል። እንደገና ደግሞ በተስቢህ ቃላቶች ብዙ ሱራዎችን እንደከፈተ እናውቃለን ማለት ነው። ሰቢህ እስመ ረቢከል አዕላ ሱብሃነላዚ አስራ ቢዐብዲሂ ሰቢሁ ሊላህ ሰባህ ሊላህ የሚሉ ሱራዎች ሁሉ የጌታን ክብረ ንጉስ የሚያወድሱ ናቸው ማለት ነው። አረ ደግሞ ባልተለመደው ተባረከለዚ በሚል ቃል ደግሞ ጀመረ ማለት ነው። ተባረከ የሚለው በመሰረቱ ሁለት አይነት ትርጉም አለው። አንደኛ ተመጀደ ወተዓዘም የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ተሁሉም በላይ ያው ላቀ ገነነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብረ ግርማው ተሁሉ የላቀና የበለጠ ነው ማለት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ተካተረ ኸይሩ ረደቱ በዛ ችሮታው ሰፋ ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሁለቱም ማናዎች አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده محمد عليه الصلاه والسلام በልዩ ባሪያውና በባለሟሉ በመሐመድ በኩል ወረቁ ፉርቃን የተባለን ኪታብ ያወረደው ጌታ ክብሩ ላቀ ችሮታው ሰፋ ይላል ማለት ነው። እና እኔ ይሄንን ኪታብ በነብያችሁ በመሐመድ በኩል ለእናንተ ስልክላችሁ አንደኛ የኔን ክብርና ግርማ እንዲታውቁ ነው፣ ማንነቴ እንድትረዱ በዚህ ኪታብ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለእናንተ እጅግ ቸርና ሩህሩህ የተለያዩ የዲንና የዱንያ የአኺራና የዱንያ ጥቅሞችን የምቸርና የምለግሳችሁ መሆኔን ላሳውቃችሁ ነው ማለቱ ነው ማለት ነው። አንደኛ የአላህን ምንነትና ማንነት እንድናውቅ ነው። ምክንያቱም ጌታን በሐዋሳታችን አንደርስበትም፣ በመልክ አናየውም፣ በድምፅ አንሰማውም። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንነቱን የሚነግረን በሪሳላ ነው። ነብዮችን ልኮ ስለሱ ምንነትና ማንነት፣ ስለ ባህሪው፣ ስለ ስልጣኑ፣ ስለ ግርማው፣ ስለ መብቱ ይነግረናል ማለት ነው። ያኔ ታላቅነቱን እናውቃለን። እንደገና ደግሞ ችሮታውን ያው ለሚያስፈልገን ነገር ሁሉ የፈጠረልንና ያመቻቸልን መሆኑን ስንገነዘብ ለኛ ምን ያህል ሐሳቢና ቸርሩሩ መሆኑን እንገነዘባለን። ይሄን ለማሳየት ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده
በባሪያው በባለሟሉ በመሐመድ ላይ ሐቅና ባጢልን አብራርቶና ለይቶ የሚያቀርበውን ኪታብ ያወረደው ጌታ ክብሩ ከፋለ ችሮታው ሰፋ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላ አብዲህ ማለት ያው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የማዕረግ ስም ነው ፍጡር የፈለገውን ያህል ትልቅ ቢሆን ከባሪያነት አያልፍም የመጨረሻው ታላቅ ነብይም አላ አብዲህ ተብሎ ተገለጸ ማለት ነው ምክንያቱም ክብር ለሱ ብቻ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደውና የሚፈቅደው ለባሪያ ግን የጌታው አገልጋይ ባለሟል መሆኑ ክብር ነው ከዚህ በላይ ክብር የለም ማለት ነው የአላህ አገልጋይና ታማኝ ባለሟል የመሆን ማዕረግ ከደረስክ ከዛ በላይ ምንም ነገር አይመርህ ማለት ነው ከዛ በላይ የጌትነት ስልጣን ለጌታ ነው እንጂ ለባሪያ አይገባም እና ይህን ኪታብ ደግሞ ያወረደው ለምንድነው ለየኩነ ለልዓለሚን ነዲራ በአለም ላሉ ህዝቦች ሁሉ በሙሉ ዓለም ማለት በመሰረቱ አላማ ከሚለው ቃል ነው የተወሰደው ምልክት ማለት ነው ዓለም በመናየውም ማናየውም የዓለም ፍጥረታት አይነት ሁሉ ምልክት ነው ለማን ነው ምልክትነቱ ለባለቤቱ ለአላህ አላህ ለመኖሩ ፍጥረታት ምልክቶች ናቸው ማለት ነው በግንባር ቀደምነት ዓለም ከሚለው የሚጠቀሰው ሰው ነው በመድር ላይ በሰማያት መላእክ ነው እንደገና ጅን አለ በመሬት እንዲሁም ደግሞ ነፍሳትና እንስሳት አሉ እጽዋት ሌሎችም እንግዲህ የፍጥረታት አይነት ጉዛን የሆኑትም ጭምር ሳይቀሩ ይገባሉ በግንባር ቀደምነት ግን ሶስቱ አቅል ያላቸው ፍጡሮች ናቸው የዓለም ተጠሪዎች ሰውና መላእክ ጅኖች ማለት ነው እና በአሁኑ ጊዜ ዓለም የሚባለውን ቃል ስንሰማ የመልካም ምድር ስም አድርገን ነው የምንረዳው ማለት ነው የመልካም ምድር አይደለም የሰዎችና የጅኖች የመላእኮች ስም ነው ዓለም ማለት ሌላው የነሱ ተከታይ ነው እነሱ እንዲኖሩበት የተፈጠረ እንጂ ዓለም የሚለው ቃል ምድርን ወይም ሰማይን ሳይሆን ነዋሪዎቹን ነው የሚወክለው ማለት ነው ስለዚህ አልዓለሚን ይላቸዋል አልዓለሚን ማለት የጌታ ምልክት የሆኑ ልዩ ልዩ ፍጡሮች ለማለት እንጂ የምድር ስም አድርገን መውሰድ የለብንም ማለት ነው አለበለዚያ የምድር ስም አድርገን ከወሰድነው እግዚአብሔር ወደሚለው ቃል ነው የሚሄደው የመሬት ጌታ ማለት ነው ስለዚህ የመሬትም የሰማይም ጌታ ለማለት ሳይሆን የፍጥረታት ጌታ ፍጥረታት አለቃ እነማን ናቸው ሶስቱ ናቸው ማለት ነው ሶስቱ ተተጠሩ ሌላው በሙሉ ያሉበት ቦታውም ዘመኑም በአካባቢያቸው ያላቸው የፍጥረታት ጸጋውም መብሉም መጠጡም ሁሉም ነገር የነሱ ተከታይ ነው እነሱ ባይኖሩ ኑሮ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አያስፈልጉም ነበርና ማለት ነው ስለዚህ ለዓለማት ሁሉ ማስጠንቀቂያ ይሆን ዘንድ አለ ነዚራ ይሄ ኪታብ የወረደው እንዲሁ ዝም ብሎ ለቀላል ዓላማ እንዳይመስላችሁ ይሄን ዓለም በዓለም ዙሪያ ያሉትን ፍጥረታቶች የፈጠርኩት እኔን ጌታቸውን አውቀው እኔን እንዲገዙና እንዲታዘዙ ነው ይሄንን ኃላፊነታቸውን በወቅቱ አውቀው ያልተወጡ ሰዎች የአሳር መከራ የሚጠብቃቸው መሆኑን ከወዲሁ ላሳውቅና ላስጠነቅቅ ነው ይሄን ኪታብ ያወረድኩት ይላል ማለት ነው ለምን አላህ ሳይነግርና ሳያስጠነቅቅ ሊቀጣ አይፈልግምና وما كان ربك ምንድን ነበረ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا እንዳለውና وما ربك بظلام للعبيد እንደሚለው አያት ማለት ነው ሰው ጥላቱን ሁሉ ጊዜ አድብቶ ነው የሚያጠቃው ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም ምንንም አይፈራም ስለዚህ አስቀድሞ አሳውቆህ ነው ግልጹን ምን እንደሚያረግህ በመጣበት ቦታ ቢመጣ በመጣበት ጊዜ ቢመጣ ልትቋቋመው ስለማትችል በራሱ ስለሚተማመን አዘናግቶ ሊቀጣ አይፈልግም ማለት ነው እንደዚህ ይፈልጋል ካንተ አላማ ይሄ ነው የተፈጠርክበት ይሄን ነገር ከተወጣ ለኔ ዘንዳ ትልቅ ሽልማት አለህ ካልሆነ ግን አይከፉ የከፋ ቅጣት ይጠብቅሃልና ይሄን ነው ወቀው አውቀ ግባበት ብሎ ሊያስጠነቅቅህ ነው ኪታብ የሚያወርደውና ነብይ የሚልከው ማለት ነው ተዚህ ውጭ እንግዲህ አላማ የለውም ሪሳላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኪታብ በየጊዜው ምናነበውና ብናነበንበው በስራ ላይ ካልዋለ የሚያዘንን ነገር በስራ ላይ ካላዋል ነው የከለከለን ታልተከለከለ የመከረንን ካልተቀበል ዝም ብለን በመሸከምና በመሳም ወይም ደግሞ በማነብነብ ብቻ አላማችንን ለመወጣት እንደማንችል ነው
ስሩበት ነው የሚለው አልቁርአኑ ሁጀቱን ለከ አው አለይክ ይሄ ኪታብ ላንተ ጠበቃ ነው ወይም ባንተ ላይ ጠበቃ ነው ከሁለት አንዱ መስራቱ አይቀርም ማለት ነው ታወቅበትና በአግባቡ ከሰራህበት ነገ ከጎን ቆሞ ይሄ እኔ ደንበኛ ነው ጌታዬ አይጠየቅብኝ አይጨነቅብኝ ቀጥታ ወደ ጀነት ነዒም ላከው ብሎ ሪፖርት ያቀርብልሃል ማለት ነው የዛ ጊዜ ታደልክ በቃ አንተማ ተመሰከርክለት ያንተን ደንበኞች በመጥፎ አላያቸውም ይልና ወዲያው ያሳልፈሃል ከላ ማለት ነው ታልሆነ ላቀደረ አላህ አክስ ይሆናል ማለት ነው ይሄማ ነብይ ሙእሚነኝ ነበር ለስሙ ግን እኔ ያዘዝኩትን የሚሰራ አልነበረም የከለከልኩትን የሚከለክል አልነበረም እኔም ተመጠፍ አይቆጥረኝም እንደው ለበረካው ይያላ አንዳንድ ጊዜ ስራ ሲያጣ ነበንበይ ነበር እንጂ ምንም አላቀውም ብሎ ይመሰክርብሃል ማለት ነው ያ ከሆነ ደግሞ ጀሂም ሆነ አገር ይሄ እንዳይሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ኪታብ ያወረደው ፉርቃን አለው ፉርቃን ማለት ሐቅና ባጢልን አብጠርጥሮ የሚያስቀምጥ ቁርአንን ያወቀና የተረዳ ሰው ሐቅና ባጢል التباس ብጅታ ይፈጠርበትም ማለት ነው ሐቅት እንዳለ በግልጥ ያቃል ባጢልት እንዳለ ያቃል ከዛ በኋላ ሐቅና ባጢልን ከለያ አንድ ሰው ችግሩ ተፈታ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ያው በሐቅ ላይ መጠመድ ያለበት ከባጢል መራቅ አለበት ይሄንን እንግዲህ ካረገ አንድ ሰው በትክክለኛው መንገድ ላይ ነው የተጓዘው ማለት ነው ይሄን ሳያደርግ በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ከቀረ ግን ያው አቦላጭ ወስላታ መሆኑ ተረጋገጠና ተጠንቀቅ የሚል ማስጠንቀቂያ ማብራት ቀይ መብራት ያሳየዋል ማለት ነው ይሄን ለማድረግ ነው ኪታቤን የላኩት እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ በአጋጣሚ እንዲሁ የጊዜ ማሳለፊያ አይምሰላችሁ የድላችሁ መወሰኛ ነው ይሄ ኪታብ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الذي له ملك السماوات والارض ይሄን የመሰለ ኪታብ በነብዩ በመሐመድ ላይ ያወረደ የሆነው ጌታ እርሱ ማን ነው ካላችሁ الذي له ملك السماوات والارض የመላው ሰማያት ስልጣን ለሱ የሆነለትና የሰመረለት ጌታ ነው ይላል ሰማያት ማለት ዓለም العلوي ማለት ነው የላይኛው ዓለማት የላይኛው ዓለም አንደኛ ሰማይ እስከ ሰባተኛ ሰማይ ከዛም እስከ ኩርሲ ከዛም እስከ አርሽ ያለውን ያካትታል ለምን ይነሱሙ من العلو ነው የተወሰደው ሰማያት ማለት የላይኛ ዓለማትን በሙሉ ያካትታል ማለት ነው አርሽም ሳይቀር እና ይሄን ሁሉ ዓለም ብቻውን የፈጠረና በብቸኝነት የሚገዛ የሆነ ጌታ ነው ይሄን ኪታብ ያወረደው ቀላል ነገር አይምሰላችሁ ማለት ነው ወልአርዲ የምድርን ባለቤት የሆነ ነው ምድር ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ተደቡብ እስከ ሰሜን ከላይ ተቅርፊት እስከ ታይ ጥልቅ ድረስ ምድርን በሙሉ አንድ ነገር ሳይቀር ብቻውን እሱ ነው የፈጠረውና የገነባው እንደገና ደግሞ የሚያስተዳድር የሚቆጣጠረውም እርሱ ነው ማለት ነው የዚህ ሁሉ ዓለማት እንግዲህ ባለቤትና ባለስልጣን የሆነው ጌታ ምን ያህል ኃያል ነው ከሱ የተላከ መልእክት ነው የደረሳችሁ ከተራ ነገር እንዳይመስላችሁ ማለት ነው ولم يتخذ ولدا يا الله العظيم سبحانه وتعالى مالك السماوات والارض የሆነ ጌታ ልጅም የለው ይላል ማለት ነው ተخذ الله ولدا ይሉ ነበርና አላዋቂ አጋሪዎች ይሄ አባባል ለኔ አይመጥነኝም እኔ ምንም አይነት ልጅ አልያዝኩም ከሰውም ሆነ ከጅን ከመላእክ ጂን ማንኛውም ፍጡር የኔ አቻ ሊሆን አይገባውምና ልጅ የሌለው የሆነ ጌታ ነው ልጅ መውለድ ማለት የዲክመት መጠገኛ ማለት ነው ማለት ነው ፍጡር በልጅ መተካት አለበት ለምን አንድ ሰሞን ሰነባብቶ ትቶ ይሄዳል እዛ ይደክመዋል ያመዋል ጧሪ ደጋፊ ያስፈልገዋልና ሲሞትም ወራሽ ለዛ ሲባል ልጅ ይኖረዋል ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala አያረጅ አያፈጅ አይሞት አይደክም አይሻር የፈለገው ነገር ቢመጣ በሱ ላይ ተጽዕኖ የሚያረግ ነገር የለም ማለት ነው ፍጹም ነው ስለዚህ ለሱ ልጅ አይመጥነውም ማለት ነው እና ልጅ የሌለው የሆነ ጌታ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ እንደሚለው በሱረቱል ኢኽላስ ማለት ነው ተማንም ያልተወለደ ማንንም ያልወለደ አንድም አቻና ቢጤ አምሳያ የሌለው ፍጹም ናሙሉ የሆነ ጌታ ነው ይላል ማለት ነው ወለም የኩን ለሁ ሸሪኩን ፊል ሙልክ በስልጣኑ ደግሞ አጋር ተካፋይ የሌለው ማንኛውም ኃይል በአለም ላይ ካለ ሌላ የበታችም ሆነ የበላይ ወይም የጎን ተካፋይ ተቀናቃኝ ይኖረዋል ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala በስልጣን በመብቱ ምንም አይነት ተጋሪ የለውም
ዓለምን በሙሉ ዳር እስከ ዳር የፈጠረው እርሱ ብቻውን ነው የሚያኖረውና የሚቆጣጠረው የሚሾመውም እርሱ ብቻ ነው እንጂ የስልጣን ተካፋይ ምንም ነገር የለውም ይላል ወخلق كل شيء ማንኛውንም ነገር ደግሞ ካልነበረ ያስገኘ የፈጠረ የሆነ ጌታ ነው ዓለምን በሙሉ ዳር እስከ ዳር የምታዩትንም ማታዩትንም የምታቁትንም ማታቁትንም ክፍለ ዓለም በውስጡ ያለውንም ፍጥረታት በሙሉ ካልነበሩ ያስገኛቸውና የፈጠራቸው እርሱ ነው ፈቀደረው ተቅዲራ ያን የፈጠረውን ነገር ሁሉ ደግሞ ገና ከመፈጠሩ በፊት በዚህ መልክ መፈጠር አለበት ብሎ የመጠነውና የወሰነውም እርሱ ነው ይላል ገና ዓለምን ከመፍጠሩ በፊት ዛሬ ባለችበት መልክ ዲዛይኑን አውጥቶላታል ማለት ነው በዚህ አይነት ዓለም ይሄን ያህል ፍጥረታት የሚይዝ እፈጥራለሁኝ ብሎ እቅዱን ታስቀመጠ በኋላ በዛ በእቅዱ መሰረት መፈጠር ያለበትን ሁሉ በተግባር የፈጠረና በዓለም ላይ ያሰፈረ የሆነ ኃይል ነው ይሄን ቁርአን በመሐመድ ላይ ያወረደው ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በዚህ መልክ ተረዱት የኔን መልእክትና ተልቆ እንጂ እንዲው ቀላል ነገር የሆነ ያለው ነገራችን እየዘላበዳችሁ ራሳችሁን አክስራችሁ ትውልዶችንም አታክስሩ በማለት ያስጠነቅቃል هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله